শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? All of you can hear me? Yes, sir. आनंद को सुनाई दे रहा है। बाकी सब लोग संयुक्ता, रुक्षाना, अर्पिता, अर्पुन, अंजलि, शाहनूर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, शुभ्रदीप, सुमन। Okay. So your total strength is around 85 and only 10 to 12 persons are joining in every class. Why this is the ratio? Anand? No one has asked your friends that why they are not attending the classes? I think exams will be offline, right? This year. তাই তো? সংযুক্তা, ওই নাম কল করলে তবে অ্যান্সার দেবে। সংযুক্তা, শাহানূর, দেবাংশু, Yes, sir. বলছি বন্ধুদের সঙ্গে কথা হয়েছে? কি ব্যাপারে স্যার? এই যে তারা যে ক্লাস করছে না সেই ব্যাপারে। কেউ অনলাইন আর করতে ইচ্ছা করে না কারোর। অফলাইন হলে হবে পুরো অ্যাটেন্ডেন্স? মানে পুরো না হলেও 100 যদি অ্যাটেন্ডেন্স থাকে স্টুডেন্ট কত হবে? 50-60 জন যাবে ডেইলি। Attendance will be around 50 to 60%, sir. Why 50 to 60%? Why not 90 to 95%? Because there are some well student like me, sir. That's not the case. You people need to motivate your friends first, right? Because they have lost their motivation of doing the classes, learning something new every day. That's the main motivation. Once you wake up, you should try to learn something new the day you are woke up. The next day, again, something new. That should be the motto of life, that every day I will learn something new. Then only you can progress. And if you stop learning, then life is gone, I think. In my way, at least, that's the case. I try to learn something new every day. Some subjects, some topics. I've seen some videos, saw some technological developments, anything new, anything, something, that life should be in a progressive manner. যাই হোক, বাকিদের সঙ্গে একটু ইন্টারাক্ট করে নি। অর্পণ, অঞ্জলি, অঞ্জলি মাহাতো, অর্পণ পাঁজা। Yes, Yes, sir. তোমরা ইন্টারাকশন করো না কেন? মেক দ্য ক্লাস ইন্টারাক্টিভ। আমি বারবার একটা কথা বলি, সব ক্লাসেই তোমরা এরকম থাকো না? আমি নতুন বলে একটু হেজিটেশন হচ্ছে। নো স্যার, এর আগের ক্লাসগুলোয় প্রায় অ্যাবসেন্ট ছিলাম। না না, আমি সেটা অ্যাবসেন্ট ইয়ে না, আমি বলছি ফর দ্য ইন্টারাকশন পার্ট। মানে স্যার ম্যাডামদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে হবে তো। ইন্টারাকশন করলে ইউ উইল গেইন সাম কনফিডেন্স। Because after this, you are already in the third year. You're going to have a job life after 6 to 7 months. You need to interact with your manager, with your higher authorities. Regularly, you need to interact. Then only you can progress. There will be a good start in your career. And if you don't progress, you don't interact with them, you don't get to know each other, then you will be at the side of the company. No one is going to know you, no one is going to recognize you, nothing is going to happen. And today it is a class of entrepreneurship development, and for being an entrepreneur, you need to be very interactive, very confident in what you're doing. আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কোনো আইডিয়া পেয়েছো অ্যাবাউট এন্টারপ্রেনারশিপ?
Any idea? মানে স্যার কিরকম আইডিয়া? আজকে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের ক্লাস। তো দেখো, হ্যাঁ, আমার তো সব সিলেবাসে কি থাকবে, টু বলুন স্যার, কোনো আইডিয়া develop a পাবো না। mindset, to develop a mindset that you people become entrepreneur. That will be the main motto of my class, right? আমার সাবজেক্টের এইটাই মটো, তাই না? আগেও তো আচ্ছা স্যার। ব্যবসাদার হতো। এই এন্টারপ্রেনারশিপ হুম যারা বিবিএ করেনি বা এমবিএ করেনি তারাও এন্টারপ্রেনার হচ্ছে, হুম হ্যাঁ। বাট এই ক্লাসটার কি ইম্পর্টেন্স অফ দিস ক্লাস ইজ দ্যাট there will be another extra potential to be added with your mindset. তোমরা একটা হুম জিনিস ভাবলে তার সাথে একটা এক্সট্রা পোটেনশিয়াল আমরা এখান থেকে সাপ্লাই দিচ্ছি। তো সেইখান থেকে তোমাদের স্যার তো কিছু আমার ভাবতে হবে টু বিকাম আ এন্টারপ্রেনার। হুম, কি? আর এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নট অ্যাবাউট এনি এজ। আগে একটা মিথ ছিল, আমাদের সময়ও ছিল, ঠিক আছে? আমিও ভেবেছিলাম যে আমি গ্র্যাজুয়েশন করার পরে কোনো ব্যবসা করি, একদম পাতি ভাষায় বলছে ব্যবসা করি। কিন্তু না, তখন কি বলতো যে কিছু বছর চাকরি করে আগে এক্সপিরিয়েন্স করো। সবাই বলতো, সিনিয়ররা, ধরো আমাদের কলেজের সিনিয়র, বাবা মা, ঠিক আছে? তা আগে চাকরি করে একটা এক্সপিরিয়েন্স করো, গেন সাম এক্সপিরিয়েন্স, দেন ইউ উইল গো ফর এন্টারপ্রেনারশিপ। আজকে বয়স হয়ে গেল, রিস্ক নেওয়ার আর ক্ষমতাই নেই কিন্তু, কারণ আজকে একটা স্ট্যান্ডার্ড লাইফ চাই। I have led a life for the last 10-15 years at my own pace, at having a good living standard. Ajke, to become an entrepreneur, I need to start from zero. That's not possible for me right now. If 5 বছর আবার struggle করি, if 5 years again I need to struggle, that's not possible. কারণ আমার আরো 5 বছর বয়স বেড়ে যাবে, তাই তো? So entrepreneurship is not about age or not about experience. Entrepreneurship is how confident you are, how skillful you are, and you are set for having the path. That entrepreneurship. এবার সার্চ করতে হবে। দেখো, আবার একটা জিনিস কনস্ট্যান্ট আসে যে আমরা স্যার বিবিএ স্টুডেন্ট, আমরা কি বিজনেস করলে শুধু মার্কেটিং ওরিয়েন্টেড বিজনেস হবে বা লজিস্টিক ওরিয়েন্টেড বিজনেস হবে? আমরা কি স্যার টেকনিক্যাল কোনো বিজনেস করতে পারবো না? কেন পারবো না? এন্টারপ্রেনার হচ্ছ মানে সেখানে তোমরা একা নেই। সেই যে তোমার পাথ বা তোমার এই ওয়ার বলা যেতে পারে, যে এই যুদ্ধে তুমি একা নও, তোমার সাথে আরো সৈন্যরা থাকবে যারা তোমাকে সাহায্য করবে। এভরি ডে দে আর গোয়িং টু হেল্প ইউ, দে আর ইউর এমপ্লয়িজ। তো দ্যাটস এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। তো ভয় পাবার কিছু নেই, এখন থেকে চেষ্টা করো না, গেট সাম আইডিয়াজ, ফিজিবল আইডিয়া খোঁজো। তোমার আমাদের কলেজে এত ভালো ভালো প্রফেসররা রয়েছেন, কোথাও না কোথাও থেকে হেল্প হবে। বিভিন্ন ইনকিউবেশন ইউনিট রয়েছে যেখান থেকে আমরা বিজনেস ডেভেলপ করতে পারি। অ্যাটলিস্ট মেক আ প্রজেক্ট অফ ইউর, মানে হোয়াট আইডিয়া ইউ আর হ্যাভিং, জাস্ট মেক আ প্রজেক্ট, যে হ্যাঁ এটা, দিস ইজ মাই আইডিয়া অ্যান্ড হাউ দিস ইজ দ্য ওয়ে আই এম গোয়িং টু প্রসিড উইথ মাই আইডিয়া। দ্যাটস এন্টারপ্রেনারশিপ। ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করো, জাস্ট একবার চেষ্টা করো। তোমরা তোমরা ফিফথ সেমিস্টারে তোমরা পাথ দেখাবে, তোমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারকে তোমরা পাথ দেখাবে যে ইয়েস উই ক্যান ডু। ঠিক আছে? বোঝা গেল না গেল না? হ্যালো? Yes, sir. সেই পাথটা কিন্তু আমি দেখতে যাই তোমাদের ভেতর থেকে। আচ্ছা, এবার আমরা সাবজেক্টে চলে আসি। প্রায় 10 মিনিট 12 মিনিট আমরা ওয়েট করলাম সবার জন্য, মোটামুটি 10 জন আছো এখন ক্লাসে। সো ওয়াই ইডি, আমরা একটাই ক্লাস এখন অব্দি এন্টারপ্রেনারশিপের পেয়েছি, তারপরে তোমাদের এক্সাম পড়ে গেল, তারপরে এই কালী পুজো, ভাইফোঁটা, এই জিনিসগুলো চলে এলো, সেলিব্রেশন গুলো, তারপরে ছট পুজো, একটা ছুটি, ঠিক আছে? তো একটাই ক্লাস পেয়েছিলাম এন্টারপ্রেনারশিপের, সেদিনকেও ধরো আমার মাইন্ডসেট ডেভেলপমেন্টের উপরই ছিলাম। বাট হাউ entrepreneurship has developed in India, the main topic over here, or
What's the need of entrepreneurship development? Why ED? এখানে দেখো একটা পিকচার দেয়া আছে, তাই না? পিকচারটা দেখা যাচ্ছে তো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? Yes, sir. তো কি রয়েছে দেখো, এখানে কোথাও কিছু নেগেটিভ কিছু লেখা আছে, দেখো এন্টারপ্রেনারশিপ ঘিরে এগুলো রয়েছে। All these words, these keywords has accompanied with the entrepreneurship concept, quality, success, creativity, strategy, finance, audit, global, consumer, develop, vision, social, inspire, internet, people, innovation, marketing, economics, customer, sales, SEO, goals. So these are the keywords that is going to help you to become an entrepreneur. That's entrepreneurship. এইগুলোকে নিয়ে চলতে হবে, ঠিক আছে? You need to find out who are your consumer of your product, how you are going to maintain the quality of your product. You need to find out a good concept of the business. You need to develop the process innovation is very important. Process innovation, here it is written only innovation, but process innovation is very important. Okay, আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দেখি। ওকে, তো দেখো ইউ নিড টু হ্যাভ এ ভিশন। দেন একটা ভিশন, আমাদের আগে প্রপার একটা ভিশন দরকার। আজকে যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তৈরি হয়, তাদেরও কিন্তু একটা ভিশন ছিল, that this is the way we are going to expand ourselves, this is the way we are going to reach to the people. They have a vision, maybe a ruthless vision or a vision of dominance, but still too they had some vision, যে না আমরা এইভাবে এগিয়ে যাব, এইভাবে ঢুকবো মানুষের মাঝখানে। তখন ইন্ডিয়ারও তখনও পপুলেশন ভালোই ছিল, ইন্ডিয়া ওয়াজ আ রিসোর্সফুল কান্ট্রি দ্যাট টাইম। তো তখনও কিন্তু তারা একটা ভিশন নিয়ে এসে, তারা এসে ভাবেনি তো বাবারে ঠিক আছে এখানে এসে গেছি, নাও উই উইল স্টার্ট আ বিজনেস। দে হ্যাভ কাম ফ্রম ইংল্যান্ড, দে হ্যাড এ ভিশন, না এই প্লেসে হবে বিজনেসটা, এই বিজনেসটা করলে এখানে এটা হবে, দিস কান্ট্রি ইজ হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ রিসোর্সেস। তাদের কাছে সেই ভিশনটা, তাদের সেই নলেজটা আগে থেকে ছিল। দে হ্যাড সাম স্ট্র্যাটেজি, দে ইন্সপায়ার্ড পিপল। তারা প্রথমে এসে হায়ার করতে শুরু করে দিল মানুষদের, তাদের কাজের জন্য। মানুষ চাকরি পেতে থাকলো, তার মানুষ খুশি হতে থাকলো না, ঠিক আছে? তখনকার দিনে ইন্টারনেট ছিল না, বাট তারা ইকোনমিক স্ট্র্যাটেজিটা খুব ভালো করে জানতো। প্রথমে উই উইল গিভ সাম সোর্সেস, রিসোর্সেস আমরা দেব, মানুষ খুশি হতে থাকবে, উই ক্যান টেম দ্য পিপল। আমরা পোষ্য মানে একটা মানুষ বানিয়ে নেবো, যে আমার কথায় উঠবে, আমার কথায় বসবে। উই ক্যান টেম দোজ পিপল। জানতো, কারণ এখানে ধরো আমাদের কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ছিল, আমাদের এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ছিল, বাট দ্যাট ওয়াজ নট ওয়াইড স্প্রেড টু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য প্লেসেস। আচ্ছা এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এই তো স্যার ক্লাসটা নেবো তারপরে স্যার। এখন তো নিচ্ছি স্যার এসবিআইএমএস, এটা 11টা অবধি, তারপরে তো সোমালি স্যার আবার 11:30 থেকে ভোকলেটে একটা ক্লাস দিয়েছে। আপনি কি করবো স্যার বলুন, মাঝখানে চলে আসবো? হুম হুম, ঠিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক। আচ্ছা, একটা ফোন এসেছিল, একটু ইম্পর্টেন্ট ছিল। আচ্ছা, তো সবাই তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আচ্ছা, so why ED? To help alleviate the unemployment problem. ঠিক আছে, ফার্স্ট প্রবলেম দেখো, আমি এক্ষুনি বললাম যে দে হ্যাড এ স্ট্র্যাটেজি, দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট। তখন ইন্ডিয়াতে উই ওয়ার হ্যাভিং অনলি ফার্মার, সাম কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ। সেই টাইমে কি করলো, তাহলে এমপ্লয়মেন্ট, মানুষকে যদি চাকরি দেওয়া যায় তাহলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো। তো এই প্রবলেমটাকে তারা আগে থেকেই ফেস করে মানে দেখে নিয়েছিল। দে হ্যাড এ ভিশন অফ দিস, দে হ্যাড এ গুড স্ট্র্যাটেজি, এন্ড দে হ্যাড সাম ওন গোলস, ঠিক আছে?
to overcome the problem of stagnation, to increase the competitiveness and growth of business and industries. তো এই জিনিসগুলো আমাদের বেসিক এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের ভেতর ছিল, মানে আছে, যেগুলো আমাদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সময় থেকে আমাদের যে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কালচার অফ এন্টারপ্রেনারশিপ কেম ইন ইন্ডিয়া, তখন থেকেই কিন্তু সেটার ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয়ে যায়। এবার একটু হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার, একটু থিওরিটিক্যাল। এখন আমি একটুখানি মানে পড়ার মতনই লাগবে তোমাদেরকে, যে আই এম রিডিং আউট সামথিং, বাট 3-4টে মানে আমাদের স্লাইড যেগুলো আছে, দোজ আর ফুললি হিস্টোরিক্যাল স্লাইড। ঠিক আছে, ইমার্জেন্স অফ এন্টারপ্রেনারশিপ, এন্টারপ্রেনারিয়াল ক্লাস in India. Manufacturing entrepreneurship in India has emerged as the latent and manifest consequence of East India Company's advent in India. When the East India Company came in India, that time এই ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো ডেভেলপ করে সেই টাইমে। দিস কোম্পানি ইন্ট্রোডিউসড ভেরিয়াস চেঞ্জেস ইন ইন্ডিয়ান ইকোনমি থ্রু এক্সপোর্টস অফ র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইম্পোর্ট অফ ফিনিশ গুডস টু ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, তারা র মেটেরিয়ালস বাইরে থেকে নিয়ে আসতো, এই র মেটেরিয়ালস এখান থেকে সাপ্লাই দিত, আর ইম্পোর্ট করতো কি ফিনিশ গুডস। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে দেখো, র মেটেরিয়াল যদি এখান থেকে সাপ্লাই দিয়ে দিই উইদাউট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন ইন্ডিয়া, তাহলে কি হবে, ইন্ডিয়ার কি হবে, ফাইন্যান্স পড়তে থাকবে আলটিমেটলি, কারণ ফিনিশড গুডস এর বেশি দাম। হ্যাঁ কি না, কি মনে হয় তোমাদের? Yes, sir. একটা ফিনিশড গুডস এর অনেক বেশি দাম হয়। আমি একটা কটন কিনি, তুমি কটন বলস কেনো 10 টাকা 20 টাকা দাম, ঠিক আছে, সেরকম একটা কটন দিই তোমার যখন when you are buying a t-shirt made of cotton that's cost 600 rupees, তা কি কোনো 600 rupees এর কটন ইউজ হচ্ছে? না, হার্ডলি 100 rupees এর কটন ইউজ হয়েছে। বাট ওই 100 rupees এর কটনটা যদি আমি এক্সপোর্ট করে দিই, তারা আবার যখন ওই টি শার্টটা আমরা ইম্পোর্ট করব, দ্যাট উইল কস্ট অ্যারাউন্ড 1000 rupees। আই এম জাস্ট শেয়ারিং আ রেশিও। ঠিক আছে, তো 10 টাইমস তার দাম বেড়ে যাচ্ছে র মেটেরিয়ালের রেসপেক্টে। তা ইন্ডিয়াকে 10 টাইমস পে করে আবার সেম জিনিসটা কিনতে হচ্ছে ইফ উই ডু নট হ্যাভ এনি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট ইন ইন্ডিয়া। তাহলে র মেটেরিয়াল এক্সপোর্ট করতে থাকলে এই একটা সমস্যা, ইকোনমিক্যাল সমস্যা একটা থাকবে। ঠিক আছে, যদিও তবুও তখনকার দিনে দেখো মানুষের ভেতরে এতটাও মানে কি বলবো, ফিউচার ওরিয়েন্টেড মাইন্ডসেট ছিল না, থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটিস ছিল না, ছিল নিশ্চয়ই ছিল, কিছু কিছু মানুষের কাছে ছিল। বাট এখন যেটা আমরা দেখতে পাই যে চারিদিকে এত স্মল স্কেল বিজনেস বা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, তখনকার দিনে সেই ফ্যাক্টরসটা ছিল না। Particularly, the Parsis established good rapport with the company and were much influenced by the company's commercial operation. The company established its first shipbuilding industry in Surat, where from 1673 onwards the Parsis built vessels for the company. ঠিক আছে, তো পার্সিরা তারপরে শিপ ভেসেলস বানাতে থাকে। The most important was shipwright Lodji Narsivaram, who migrated to Bombay around 1935. He belonged to Wadia family which gave birth to many leading shipbuilders of Bombay. In 1677, Manji Dhanje was given a contract for building the first large gunpowder mill in Bombay for the East India Company. So East India Company, what they have built? They have built a port, যেখানে কমার্শিয়াল অপারেশন হতে পারবে, যেখান থেকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হতে পারবে। ঠিক আছে, সুরাতে তৈরি হয়, তারপরে পার্সিসরা সেখানে শিপ বিল্ডিং কাজ শুরু করে দেয়। দেন ওয়াদিয়া ফ্যামিলিজদের কাছে চলে যায়। দেন মানজি ধানজি সে কি করে, সে গান পাউডার দিয়ে প্রথম মিল তৈরি করে, গান পাউডার মিল ইন বম্বে ফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ দ্য ফাইন্যান্সার অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। সে বিভিন্ন একে বিজনেস করার জন্য সাপোর্ট দিচ্ছে। এখনকার দিনে সেটাকেই আমরা বলি কি ইনকিউবেশন সাপোর্ট, ইনকিউবেশন ইউনিট। সেই ইনকিউবেশন সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বড় বড় ডিক্টেটরস বলো বা তখনকার দিনে যারা ওয়েল এস্টাবলিশড ফ্যামিলিজ ছিল, সেই তাদেরকে বিভিন্নভাবে দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, যাতে তারা কিছু কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট খোলে। আলটিমেটলি দেখো সবই তাদের সুবিধের জন্য করছে। There are a lot more theories. আচ্ছা,
তোমাদের সঙ্গে একটু ইন্টারাক্ট করে নিই আবার। ঘুমিয়ে না পড়ো, সকাল থেকে উঠেই যদি থিওরি পড়তে হয় ঘুম পেয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, দেখি। বর্ষা ঝা, আর ইউ দেয়ার? বর্ষা ঝা, Yes, sir. आर यू अवेक? Sorry, sir. मैं बोल रहा हूँ तुम ठीक हो तो, क्लास में हो तो, अटेंटिव हो तो? Yes, sir. ठीक ठीक, ओके। Okay. शाहनुर लश्कर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। शाहनुर, बहुत बार पूछ लिया। हेलो, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी सुनते रहो। मैं क्लास का रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। शुभम मुखर्जी, Yes, sir. ঠিক আছে? Yes, sir. I'm fine. তুমি ঠিক আছো, কিন্তু মানে অ্যাটেন্টিভ আছো তো ক্লাসে? Yes, sir. I'm attending. ওকে। সুমন দাস, Yes, sir. ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেখো আরো কত থিওরি বিভিন্ন কালার দিয়ে আমি একটুখানি ব্রাইট করার চেষ্টা করেছি। বিকজ দিস আর দ্য হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, যেটা তোমাদের মানে ইউনিটের ফার্স্ট পার্ট আর কি, হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ বা এন্টারপ্রেনারিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ক্লাস ডেভেলপমেন্ট, যে কিভাবে দিস ক্লাস তৈরি হচ্ছে, যে এরা এন্টারপ্রেনারশিপ করতে পারে, বা দিস আর দ্য ক্লাস হু বিলংস টু এন্টারপ্রেনারশিপ ব্যাকগ্রাউন্ড। ঠিক আছে, সেটা তৈরি হচ্ছে। বিসাইড এ পার্সি ফোরম্যান অফ এ গান ফ্যাক্টরি belonging to the company established a steel industry in Bombay in 1852। তাহলে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি চলে এলো। কি কি ইন্ডাস্ট্রি এলো ইন্ডিয়াতে বলো? ডিউরিং দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কোম্পানি ফর দ্য 200 ইয়ার্স কি কি কোম্পানিজ তারা নিয়ে এলো? কে বলতে পারবে? কে কে বলতে পারে বলো, এতক্ষণ ধরে তো বলছি। কেউ বলবে না? আচ্ছা, তো ফার্স্টে কি হলো? শিপ বিল্ডিং, পোর্ট তৈরি হলো, তাই তো? শিপ বিল্ডিং কোম্পানিজ, দেন গান পাউডার মিল, দেন স্টিল ফ্যাক্টরি। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে গ্রোথ হচ্ছে। দেখো, কিন্তু মেন জিনিসটা তোমরা এখানে যদি ধরতে না পারো যে কি তৈরি করছে, দে আর ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট, দে আর এনগেজিং দ্য হিউম্যান রিসোর্স ইন ডেভেলপিং দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ঠিক আছে, তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডেভেলপমেন্টের জন্য তারা হিউম্যান রিসোর্সকে এখান থেকে ইউটিলাইজ করছে। দে আর নট ব্রিঙ্গিং দ্য লেবার্স ফ্রম ইন্ডিয়া, আউটসাইড ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, তখন তো ধরো যখন এগুলো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তখন ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দিস কান্ট্রিজ ওয়ার অল অ্যাটাচড ইন ওয়ান প্লেস, রাইট? তারপরে তো আমাদের পার্টিশন হয় অনেক পরে, তাই না? সেই টাইমে দে ওয়ার ইউজিং দ্য হিউম্যান রিসোর্স এন্ড ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট ইন দিস প্লেস। তাহলে কি হবে? মানুষের একটা ফেথ জন্মাতে থাকবে, একটা ফেথ, হ্যাঁ এখানে আমি চাকরি করি, আমাকে এ রোজগার করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে। ঠিক আছে, তোমাদের যখনই তোমরা ম্যানেজমেন্ট পড়ে, ভেতরকার স্ট্র্যাটেজি গুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে। দ্যাট ইজ দ্য প্লাস পয়েন্ট অফ স্টাডিং ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, এইভাবে পড়তে হবে, গল্পের মতন করে পড়তে হবে, ভেতরকার পয়েন্টস গুলো ধরতে হবে। শুধু শুনে গেলে, ওপর ওপর গেলে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের ভেতরে যেতে পারবে না। কে কি কথা বলছে, ধরো ম্যানেজমেন্টের আর একটা স্কিল তোমাদের থাকতে হবে যে কে কি সামনের কথা বলছে, কি মিনিং এ কথা বলছে, সেটা যেন বুঝতে হবে। এইগুলো থেকে যদি তুমি ফাইন্ড আউট করো হোয়াট ইজ দ্য হিডেন মিনিং অফ হাউ দে আর এক্সপ্যান্ডিং,
তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আজ থেকে ২ বছর ১ বছর পরেই বলো বা ৬-৭ মাস পরেই তোমরা কর্পোরেট লাইফে ঢুকে যাবে, তোমাদের জব থাকবে, কেউ এন্টারপ্রেনার হবে, ঠিক আছে? তখন তোমরা এগুলো ইজিলি ফেস করার মতন সেই ক্ষমতাটা তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? On the basis of these facts, it can be stated that East India Company made some contribution towards entrepreneurial growth in India, but whether the company did it deliberately for the growth of entrepreneurship in India, or it was just a coincidence that people came in contact with the company and entered the manufacturing, nothing can be said with certitude. ঠিক আছে? যেটা এক্ষুনি তোমাদেরকে বললাম যে তারা কি ডেলিবারেটলি মন থেকে সেগুলো করছিল, না তাদের কোনো ভেতরে উদ্দেশ্য ছিল, ঠিক আছে? না তারা হিউম্যান রিসোর্স গুলো পেতে থেকেছে, মানুষ কন্ট্যাক্টে তাদের আসতে থেকেছে, ও তারা নিজেদের তখনকার দিনের ওয়েলদিয়েস্ট কান্ট্রি, ওয়ান অফ দ্য ওয়েলদিয়েস্ট কান্ট্রি ইংল্যান্ড তখনকার দিনে, তো তারা সেখান থেকে রিসোর্স আনছে, এখান থেকে তৈরি করছে, ঠিক আছে? The actual emergence of manufacturing entrepreneurship can be noticed in the second half of the 19th century. Prior to 1850, some stray failure attempts were indeed made by the Europeans to set up factories in India. In the beginning, the Parsis were the founder of manufacturing entrepreneurs in India. Ranchod Chota Lal, a Nagar Brahman, was the first Indian to think of setting up the textile manufacturing on the modern factory lines in 1847, but failed. The failures are there in entrepreneurship. Failures are there. In the second attempt, he succeeded in setting up a textile mill in 1861. ঠিক আছে? তাহলে 1847 he tried to set up the textile mill, modern textile manufacturing factory, but he failed. তাহলে ফেলিয়ার যদি আসে in the path of entrepreneurship development তোমাদের লাইফে, তাহলে কিন্তু সেখানে থেমে থাকার নয়, গো ব্যাক। আমি একটা স্টেপ পেছনে আসা মানে এই নয় যে আমি হেরে গেলাম, ঠিক আছে? একটা স্টেপ পেছনে আসা মানে when I am going backwards, that means I am preparing to get a good leap next, ঠিক আছে? next I am going to get a good leap, I am going to get a good jump। যখন লং জাম্প দেয়, তোমরা দেখেছো লং জাম্পের স্পোর্ট, তারা দূর থেকে রান আপ নিয়ে আসে, দে আর গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস। শোয়েব আক্তার যখন বল করতো, he is going backwards, রান আপ নিচ্ছে, তার মানে কি সে হেরে যাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে? সামনে সচিন দাঁড়িয়ে আছে বলে ভয় পাচ্ছে? না। সামনে ধোনি দাঁড়িয়ে আছে বলে ভয় পাচ্ছে অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান? না। দ্যাট পারসন ইজ গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস। এসে যখন বলটা করলো, একটা বাউন্সার চলে গেল, মানে মানুষ ধরতেই পারলো না, সামনের ব্যাটসম্যান সে ফেসই করতে পারলো না, ঠিক আছে? তাহলে গোয়িং ব্যাকওয়ার্ডস ইজ নট ফেলিয়ার, ঠিক আছে? দো যদি এরকম হয় যে ফেলিয়ার এলো, আমি সেট আপ করতে পারলাম না বিজনেস, বাট হেরে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, একটু পেছনে আসবো, স্টাডি করবো দূর থেকে, ঠিক আছে? দূর থেকে পিকচারটা দেখবো যে কি আছে সামনে, কি ফেলিয়ার্স, কেন ফেলিয়ার্স হলো, রিজনটা ফাইন্ড আউট করবো, রেকটিফাই করবো, আবার নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসবো, নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসবো, নতুন প্রসেস নিয়ে আসবো, এগেন আই উইল হ্যাভ এ গুড জাম্প, ঠিক আছে? আচ্ছা, but before this, the first cotton textile manufacturing unit was already set up by a Parsi, Kawashi Nanabhoy Davar, in Bombay in 1854, followed by Norosji Wadia, who opened his textile mill in Bombay in 1880. ঠিক আছে? তো পরপর তখন টেক্সটাইল মিল তৈরি হয়ে গেল বম্বেতে। The credit for the expansion of textile industries up to 1950s goes to the Parsis. Out of 96 textile mills existing in 1915, 43% were set up by Parsis, 24% by Hindus, 10% by Muslims, and 20% by foreigners, that is British citizen. Later the Parsis invaded other fields, mainly iron and steel industry. Also Jamshedji Tata was the first Parsi entrepreneur who established the first steel industry in Jamshedpur in 1911. ঠিক আছে? বোঝা গেল কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটস অর ইন্ডাস্ট্রিজ ইন ইন্ডিয়া। কই আছো তোমরা? Yes, sir. আচ্ছা,
Sanjukta Roy has left the meeting. Why? আচ্ছা, অর্পিতা সামন্ত রয়। বলছি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না? No, sir. তা তোমাদের একটা দেখো কাজ দিয়ে দিই এখনই, মনে পড়লো, পরে ভুলে যাবো আবার। নেক্সট এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট মানে আমার ক্লাসে তোমরা কিছু আইডিয়া, এন্টারপ্রেনারশিপের আইডিয়া নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? আমরা একটু আইডিয়া ডিসকাশন করব। তোমরা একটু আইডিয়া জেনারেশন। স্যার আমার কাছে দুটো আইডিয়া। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকাশন করব, ঠিক আছে দেবাংশু? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাট নট দ্য ডিটেলস আইডিয়া, কারণ সেটা তোমার মেবি ইউ ক্যান বি আ এন্টারপ্রেনার, দ্যাট উইল বি দ্য ইন্টিগ্রেসি অফ ইউর বিজনেস। তো ইন্টিগ্রেসিটাকে ছেড়ে শুনতে পেলাম। আজকে ধরো ইউ ক্যান বি দ্য ফিউচার এন্টারপ্রেনার, তাই তো? কথা কেটে যাচ্ছে। কথা কেটে যাচ্ছে আমার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। সবার কাছে কেটে যাচ্ছে না দেবাংশুর কাছে? সবাই শুনতে পাচ্ছো? নো স্যার। নো স্যারটা কি আনন্দ? No, sir. ঠিক আছে তোমাদের কাছে? ক্লিয়ার আসছে স্যার আওয়াজ। ক্লিয়ার আসছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে দেখো দেবাংশু, আচ্ছা তোমার কাছে হয়তো কোনোভাবে নেটওয়ার্ক এরর হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, এখন আসছে, এখন ক্লিয়ার আসছে। তো এন্টারপ্রেনারশিপে যেটা পরের দিন ডিসকাশন করব, জাস্ট দ্য আইডিয়া, ঠিক আছে? তার ইন্টিগ্রেসিটা নয় কিন্তু, ঠিক আছে? তাই ইন্টিগ্রেসিটা কোনোদিন ডিসকাশন করব না কিন্তু ক্লাসের ভেতরে, কারণ ইউ ক্যান বি আ ফিউচার এন্টারপ্রেনার। সেই জায়গায় তোমার সেই ইন্টিগ্রেসিটা যদি বেরিয়ে আসে, আমি তোমার আইডিয়াটা চুরি করে নিয়ে আমি নিজে বিজনেসম্যান হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমিও সেটা চাইবো না, ঠিক আছে? সেটা হোক। ওকে স্যার। তো জাস্ট আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট, আইডিয়া জেনারেশন এন্ড আইডিয়া ডিসকাশন, এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, ঠিক আছে? বাকি এন্টারপ্রেনারশিপের উপর যে ইন্টিগ্রেসি, সেগুলো তোমাকে ভাবতে হবে। আর পার্সোনালি তুমি কোনো ইনকিউবেশন ইউনিট বা আমার কাছেও শেয়ার করতে পারো, পার্সোনালি শেয়ার করতে পারো, ঠিক আছে? এগুলো সবসময় মনে রাখবে। যখন লিগ্যাল পার্টনার্স হয়ে গেল, আজকে তোমার সঙ্গে ধরো দেবাংশুর সাথে আনন্দ মিক্স হয়ে লিগ্যাল পার্টনার্স, তারা পার্টনারশিপে একটা কোম্পানি খুললো, দে আর ডেভেলপিং সামথিং, দে আর মেবি আ সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, মেবি আ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, মেবি আ ট্রেডিং ইন্ডাস্ট্রি, যে কোনো টাইপ অফ ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, ঠিক আছে? যে কোনো টাইপ অফ বিজনেস দে ক্যান ডু। তখন নিজেদের ভেতরে সেই কমিউনিকেশনটা যেন হতে থাকে। তখন আবার কমিউনিকেশন গ্যাপ হলে মুশকিল, বিজনেস ডেভেলপমেন্টটা মুশকিল হয়ে যায়। তো সেই জায়গাগুলো আমাদের সবসময় মেনটেন করতে হবে, দ্য প্রফেশনালিজম অফ এন্টারপ্রেনারশিপ, সেই জায়গাগুলো মেনটেন করে চলতে হবে। ওকে, so let's get back to our historical factors. Next, the Swadeshi movement gave a much needed fillip to indigenous entrepreneurship. The second wave of entrepreneurial growth began after the First World War. The government adopted the policy of discriminating protection. It stipulated that companies receiving protection should be registered in India with rupee capital and some Indians as director. ঠিক আছে? যারা ইন্ডিয়া থেকে প্রোটেকশন পাচ্ছে, মানে প্রোটেকশন ইন দ্য সেন্স রিসোর্স পাচ্ছে, ম্যান পাওয়ার পাচ্ছে, এগুলো তারা ইন্ডিয়াতেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। দিস measures helped the growth of manufacturing industries in the country. In 1813, East India Company lost its monopoly. ঠিক আছে? যে ওয়ান হ্যান্ডেলড যে বিজনেসটা তারা করে যাচ্ছিল, সেখানে তারা সেই মনোপলিটা তাদের ব্রেক হয়। একটা টাইমে ধরো এই জামশেদজি টাটাই যখন স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ এর গ্রোথ করালো, তখন সিঙ্গেল হ্যান্ডেড তখন স্টিল একটা কোম্পানি তৈরি করে যাচ্ছে, তার কম্পিটিটরস নেই, দে ওয়ার হ্যাভিং সাম মনোপলি, ঠিক আছে? তো আস্তে আস্তে তারপরে কিন্তু ছোট ছোট অনেক স্টিল প্ল্যান্টস হলো, গভর্নমেন্ট সেক্টরসে স্টিল প্ল্যান্টস তৈরি হয়ে গেল। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হলো, তখন মনোপলি ব্রেক হয়ে যায়। আজকে ধরো তোমাদের যদি একটা কথা বলি, এখনকার বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা দেখো, ওয়ো একটা অ্যাপস রয়েছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সে একটা কানেক্ট করছে। তারা একটা ইন্ডিয়াতে ধরো আমি তো অন্য কোনো তেমন দেখতে পাই না, মানে অতটা ফেমাস আছে, বাট তার মনোপলিটা ব্রেক হচ্ছে না। তোমরা এরকম কোনো অ্যাপস ডেভেলপ করতেই পারো যেখানে মনোপলি ব্রেক হবে, ঠিক আছে? সেটাও কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ। অলওয়েজ যে নতুন আইডিয়া নিয়ে এন্টারপ্রেনারশিপ হবে
হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু অনেক টাইমের ব্যাপার to generate a new idea. But breaking a monopoly, তোমাদের you can also find out, you can also research on this যে which businesses are having a monopoly এই মুহূর্তে, that strategy you need to bring up. ঠিক আছে, যে সেই মনোপলিটা কিভাবে ব্রেক করব, that's one handled business can be breaked. ঠিক আছে, আজকে ধরো ওয়াও মোমো so much Sir, famous, railway. railway, that's a huge cost business, small business থেকে দেখো, start with zero. ঠিক আছে, রেলওয়ের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবে না, বা ইউ ক্যানট ফাইট উইথ রেলওয়েজ, হোয়াট ইউ ক্যান ডু উইথ রেলওয়েজ, দ্যাটস এ গভর্নমেন্ট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি। আমি বলছি না পারবে না, বাট আজকে টাটা পারবে, আজকে রিলায়েন্স পারবে তাদের সাথে ফাইট করতে, বাট অ্যাজ এ স্টার্ট আপ ইটস ডিফিকাল্ট টু ফাইট উইথ, তাই না? আমি ঢুকতেই পারবো না। আজকে ডেকান এয়ারলাইন্সকে ঢুকতেই দেয়নি, যখন স্পাইস জেট রয়েছে, জেট এয়ারওয়েজ রয়েছে, ইন্ডিগো রয়েছে, দে হ্যাভ নট অ্যালাউড ডেকান এয়ারলাইন্স। আমরা অনেকে নামই জানি না ডেকান এয়ারলাইন্সের। ডেকান এয়ারলাইন্স একটা বড় এয়ারক্রাফট কোম্পানি ছিল, দে ওয়ার হ্যাভিং সাম বোয়িংস, দে আর হ্যাভিং সাম এয়ার বাসেস, তো সেটা ছিল, বাট তাদেরকে অ্যাজ এ এন্ট্রি ব্যারিয়ার এত ছিল যে তারা তখন ঢুকতেই পারেনি কোম্পানিতে। তারা আস্তে আস্তে তাদের 8-10 বছর মানে স্ট্রাগল রয়ে গেছে, তবুও তারা প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে কম্পিট করছিল। তোমাকে তো গভর্নমেন্ট সেক্টরের সঙ্গে, রেলওয়েজকে হাত দিতে গেলে গভর্নমেন্ট সেক্টরের সঙ্গে কম্পিট করতে হবে। আর গভর্নমেন্ট সেক্টরের সঙ্গে কম্পিট করার জন্য তুমি দেখেইছো আমাদের এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটাই একমাত্র কিনতে হবে, তারই জিনিস ছিল সেই কিনতে পেরেছে। তাহলে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড আগে তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে, তারপরে রেলওয়েজের কাছে যেতে হবে। মানে এটা আমার মনে হয়, আমি জানি না তোমার কাছে অন্য কোনো টেকনিক থাকতে পারে, বাট আমার যতদূর এক্সপিরিয়েন্স ততদূর আমি বলতে পারবো, ঠিক আছে। বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড টেকনিক অর টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, তোমাদের মাথায় আইডিয়া থাকে, তোমরা দেখো যদি প্রেজেন্ট করা যায় যে হ্যাঁ রেলওয়েজের অল্টারনেটিভ আছে, বাট আমার মনে হয় না হবে সেটা। বাট ছোট ছোট দেখো যেগুলো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, আজকে ধরো ওয়াও মোমো, আমি দেখি যে চারিদিকে ওয়াও মোমোর আউটলেট রয়েছে। ওয়াও মোমোরও কি না কেন আউটলেট শুধু রয়েছে, বাকি কেন নেই? কেন নেই বলো তো ওয়াও মোমোর? সেই মনোপলিটায় ব্রেক করার লোক নেই, সেই মানুষের মানসিকতাটা নেই। আমরা ওয়াও মোমো খেতে ভালো লাগছে, ওয়াও মোমোকে ব্রেক করতে ভালো লাগছে না, সেই মনোপলিটা ভালো লাগছে না। আমার বাড়ির সামনে 3খানা ওয়াও মোমোর দোকান আছে, তিনটে একটা জায়গায়, মানে ধরো 3 to 4 কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতরে 3টে ওয়ামোমোর স্টোর রয়েছে, আর ওয়েল এস্টাবলিশ, 3টেই চলছে। তাহলে সেই জায়গায় দেখো ওদের ওয়ান হ্যান্ডেড বিজনেস হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সেখানে অন্য মোমোর দোকান চলছে না। অনেকেই খুলেছিল আমার পাড়া থেকে, অনেকে আমার বন্ধু বান্ধবরা ভেবেছিল বিজনেস করবো, চলো মোমোর দোকান খুলি, ওর থেকে ভালো সাজিয়ে গুজিয়ে খুলেছে, মানে সেরকম কাস্টমার নেই। প্রথম তো দেখো তার মতন কোয়ালিটি নেই, তার যে ইন্টিগ্রেসিটা মানে কুকিং এর যে কোয়ালিটি, সেটা হয়তো কোথাও প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কিভাবে আই ক্যান ব্রেক দিস সিস্টেম, আই ক্যান ব্রেক দ্য মনোপলি, সেগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে। এরকম অনেক আইডিয়াস আছে। তুমি একটা জিনিস দেখো, তোমরা আরো দেখতে পাবে সামনে, যদি দেখো ওলা উবের আমরা চারিদিকে দেখতে পাই, গতিধারা দেখতে পাই, গভর্নমেন্টের অ্যাপস গতিধারা, হ্যাঁ আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ক্যাব, হ্যাঁ এসি ক্যাবের ফেসিলিটিস আমরা দেখতে পাই না, খুব কম দেখতে পাই চলছে। তুমি যেখানে ঘুরে বেড়াবে যাও, এদিক ওদিক দেখো, দেখবে খুব কম, 1% চলছে। মানে যদি ওলা উবের 10টার ভেতর 9টা বা 8টা চলছে, 2টো চলছে গতিধারা, তাহলে সেখানে আবার সে গভর্নমেন্টকেও টেক্কা দিয়ে দিচ্ছে উইথ দ্য সার্ভিস, ঠিক আছে, উইথ দ্য সার্ভিস, উইথ দ্য ফেসিলিটি, উইথ দ্য প্রম্পটনেস অফ দ্য সার্ভিস, মেনলি দ্য প্রম্পটনেস। সেই জায়গাগুলো কিন্তু, সেই জায়গাগুলোতে তোমরা ব্রেক করতেই পারো, সেই জায়গাগুলো আসতেই পারো। তো সেটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। মেন যেটা আমি বলতে চাই না, যে ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট, ইউ নিড টু সি, ইউ নিড টু অবজার্ভ হোয়াট ইজ গোয়িং অন অ্যান্ড হাউ উই ক্যান প্রসিড। এই জিনিসটাকে ফাইন্ড আউট না করলে হবে না, ঠিক আছে। তো ইউরোপিয়ানস, আমি ফেরত চলে আসি আবার আমাদের টপিকে, না হলে আমাদের এই টপিকটাই শেষ হচ্ছে না, অনেক দিন ধরে আমরা রয়েছি, মানে যদিও একটা ক্লাস হয়েছে। হ্যালো, কেউ কিছু বলছিলে? হ্যালো, না স্যার, না স্যার।
আচ্ছা, okay. আচ্ছা, Europeans and Indian managing agents emerged to provide venture capital, ঠিক আছে, and entrepreneurial talent. Partition of the country in 1947 caused some harm to the growth of entrepreneurship. During post-independence era, entrepreneurship began to grow faster. The Government of India spelled out through industrial policy statement for rapid and balanced industrialization of the country. It recognized the responsibility of the state to promote, assist and develop industries in the national interest. It also recognized the vital role of the private sector in accelerating industrial development. The government decided to pursue the following objectives: to maintain a proper distribution of economic power between private and public sector, যে দুটোই পাবলিক সেক্টর মানে গভর্নমেন্ট সেক্টর, প্রাইভেট মানে যেরকম ধরো রিলায়েন্স টাটা, তো দুটোর ভেতরে আমাদের যেন ব্যালেন্স থাকে। জিন্দাল রয়েছে, তারপর ধরো আর কে কে আছে, এল&টি, দিস আর দ্য সাম অফ দ্য বিগ বিগ কোম্পানিজ। এছাড়া তো আইটি কোম্পানিজ গুলো রয়েছে, ইনফোসিস, উইপ্রো, আইবিএম, এগুলো তো রয়েছে, টিসিএস রয়েছে। তো দিস আর সাম অফ দ্য কোম্পানি। তো এই প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টরের মধ্যে একটা ব্যালেন্স, ঠিক আছে, ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড ইকোনমিক ব্যালেন্স যেন থাকে। To encourage the tempo of industrialization by spreading entrepreneurship from the existing centers to other cities, towns and villages. ঠিক আছে, শুধু যে একটা সেক্টর বা একটা প্লেস, একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, যেটা একটা ওয়ান অফ দ্য মেইন ফ্যাক্টরস অফ ব্রিঙ্গিং আপ আ ইন্ডাস্ট্রি, দ্য জিওগ্রাফিক লোকেশন। তো সেই জিওগ্রাফিক লোকেশনটাকে ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা, ঠিক আছে, সেইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। শুধু একটা লোকালাইজড, আজকে যদি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথাই ভাবি, আজকে দেখো সাউথ 24 পরগনা, কলকাতা, এই সাইডে অত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট নেই। হলদিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, এই যে এরিয়াস গুলোতে, বাঁকুড়া, ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। একটা কনসেন্ট্রেটেড, একটা কনসেন্ট্রিক ওয়েতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, ঠিক আছে। আবার দেখো এখানে এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট অনেক বেশি, নর্থ 24 পরগনা, সাউথ 24 পরগনা, কলকাতা, তো এই জায়গাগুলো কলেজেস, স্কুলস, এগুলো অনেক বেশি পাবে। তো ডিফারেন্ট সেক্টর ডিফারেন্ট, বাট এখান থেকে আমরা অনেকেই এটা হয়তো লক্ষ্য করি না যে এই যে ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো ওখানে চলছে, তাদের যে সাপ্লাই দেওয়ার জায়গাটা, ধরো র মেটেরিয়াল সাপ্লাই, ছোট ছোট স্পেয়ার পার্ট সাপ্লাই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য যে রেগুলার যে সাপ্লাইজ গুলো, হয়তো তুমি দেখবে মানে যেটা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএসআই, তোমাদের আছে সিলেবাসে আছে, আমি দেখেছিলাম মনে হয়, এসএসআই স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো এখান থেকে সাপ্লাই দিচ্ছে দ্যাট হিউজ কোম্পানিজ গুলোকে, ইন্ডাস্ট্রিজ গুলোকে উইথ দেয়ার রিসোর্সেস, ঠিক আছে, তো সেইগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে। তো তাতে কি হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা ইন্ডাস্ট্রির একটা স্প্রেডিং আপ হচ্ছে, ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রিকে স্প্রেড আপ হচ্ছে। To disseminate the entrepreneurial acumen concentrated in a few dominant communities to a large number of industrially potential people of varied social strata. In order to achieve the above objective, the government decided to encourage the development of small-scale industries. It began to provide various incentives and concessions to small-scale industries in the form of capital, technical know-how, markets, and land to establish industries, particularly in the backward regions of the country. তো এইসব জায়গায় সেই স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাই। আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরাই আছে, তারা আমার ফ্রেন্ড সার্কেলেই, তারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেয়ার পার্ট সাপ্লাই দেয়। তো দে আর অলসো হ্যাভিং আ স্মল ইন্ডাস্ট্রি, তারা নিজেরাও কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছে, প্লাস তারা সাপ্লাই দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো স্মল স্কেল একটা ইন্ডাস্ট্রি তারাও চালাচ্ছে, সেখানেও হয়তো 50-100 জন কাজ করছে, 100 জন লেবার রয়েছে। তো ফুল ফর্মে তাতে কি হচ্ছে, ওয়াইড স্প্রেড অফ দিস এন্টারপ্রেনিউরিয়াল গ্রোথ, এই গ্রোথটা ওয়াইড স্প্রেড হচ্ছে। তো নেক্সট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে, এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে, ইকোনমিক্যাল ব্যালেন্স হচ্ছে ঠিকঠাক করে। তো একটা জায়গা শুধু বেড়ে যাচ্ছে ইকোনমিক্যালি, দে আর ওয়েলদিয়ার, সেরকম হচ্ছে না, একটা সব জায়গায় একটা ওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এটার জন্য। আচ্ছা, তো আজকে আমি এই পিপিটিটা শেষ করবই, সেই জন্য একটু ফাস্ট যাচ্ছি।
তো উই আর অ্যাট দ্য কনক্লুশন। আচ্ছা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. To conclude, industrial entrepreneurship prior to 1850 was negligible, lying dormant in artisans. The artisan entrepreneurship could not develop due to inadequate infrastructure and negative attitude of the colonial rulers. From 1850 onwards, the East India Company, the managing agency houses, the Swadeshi movement, and the policy of encouraging small-scale industries after independence provided seedbed for the emergence of manufacturing entrepreneurs. The family entrepreneurship units like Tata, Birla, Mafatlal, Dalmia, Singhania, কির্লোস্করের দেখবে চারিদিকে যে জেনারেটরস গুলো খুব ভালো তৈরি হয় বা ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড অল ওভার ইন্ডিয়া বা এক্সপোর্টও হয় প্রচুর, কির্লোস্কর অ্যান্ড আদার গ্রিউ টু ইমেন্স সাইজ। ঠিক আছে? তো সেই জায়গাগুলো বেড়ে গেল, কিছু কিছু ভালো ভালো ফ্যামিলিজ এগিয়ে এলো, যারা প্রপার এন্টারপ্রেনারশিপ গ্রোথ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ হলো। ঠিক আছে? ম্যাক্রো বা মাইক্রো ইকোনমিক্সে সেখানে ডেভেলপমেন্ট হলো, ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড এমপ্লয়মেন্ট হলো চারিদিকে। পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সও এই জায়গাগুলো তৈরি হলো ডিউ টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি। ঠিক আছে? কেউ কেউ ট্রান্সপোর্টেশন, একটা ইন্ডাস্ট্রি চলতে গেলে অনেক কিছু দেখতে হয়। ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সপোর্টেশন, শুধু ট্রান্সপোর্টেশন ফর নট ফর সেলিং দ্য গুডস অর দ্য প্রোডাক্টস বাট টু গেট দ্য র মেটেরিয়ালস অলসো, সেখানে ট্রান্সপোর্টেশন ইনভলভড। ম্যানুফ্যাকচারিং তো আছে, র মেটেরিয়ালস আছে, মার্কেটিং রয়েছে, ডিসপ্লে স্টোরস, এগুলো ছোট ছোট রিটেলার্স, মানে রিটেল বিজনেস যেটা। তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু সব তৈরি হতে থাকলো আস্তে আস্তে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ এর হাত ধরে বা ডেভেলপমেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউশনের হাত ধরে এইগুলো আস্তে আস্তে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে প্রপার গ্রোথ থাকলো। আচ্ছা, নেক্সট একটা টপিক ফেজেস। তারপরেই আমাদের যেটা জানতে হয়, থ্রি ফেজেস অফ এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ডেভেলপমেন্ট আর ইনিশিয়াল ফেজ, ডেভেলপমেন্ট ফেজ অ্যান্ড সাপোর্ট ফেজ। তো এই ফেজগুলোর ব্যাপারে আশা করি তোমরা তো পড়েছো, জানো। একটুখানি যদি আইডিয়া শেয়ার করো আমার সাথে। বলো কেউ, দেখি অ্যান্সার দাও। ক্লাসে সবাই চুপ থাকলে হবে? আচ্ছা, পরের দিনকে তোমাদের যে আইডিয়াগুলো শেয়ার করবে বা তোমরা যেগুলো ভেবে আসবে, সেগুলোকে তিনটে স্টেজে একটু ভেঙে নেবে। ঠিক আছে? আইডিয়াগুলো বা তোমাদের যে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হবে সেটাকে একটু ভেঙে নেবে। তো ইনিশিয়াল ফেজে আমরা কি করব, ডেভেলপমেন্টাল ফেজে কি করব, এন্ড সাপোর্ট ফেজে কি করব। ঠিক আছে? এই তিনটে ফেজে আমরা বিজনেসটাকে, তোমাদের আইডিয়াটাকে ভেঙে নেবে। এই তিনটে ফেজে আমাদের আইডিয়াটা আছে। ঠিক আছে? বোঝা গেল না গেল না? বোঝা যায়নি। বোঝা যায়নি? দেবাংশু বোঝা যায়নি বলে লেফট করে গেল। স্যার আই গেস টাইম ওভার হয়ে গেছে। এক সেকেন্ড, বলো। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিলাম। বলো বলো দেবাংশু, কিছু বলছিলে। ইনিশিয়াল ফেজ, ডেভেলপমেন্টাল ফেজ অ্যান্ড সাপোর্ট ফেজ। ইনিশিয়াল মানে যখন বিজনেসটা স্টার্ট হচ্ছে, ইনিশিয়াল ফেজ। তারপরে বিজনেসের ডেভেলপমেন্ট, দেন বিজনেস যখন একবার দাঁড়িয়ে যায় তখন তার সাপোর্ট ফেজ হয়। ঠিক আছে?
Initial phase কি আছে? Based on the survey and research and awareness is created on entrepreneurial opportunities. This awareness program once created motivate the prospective entrepreneurs to come forward to take up some or the other venture. Development phase, entrepreneurs are thoroughly trained in their chosen field and in various management skills so that they can manage their business. Yeah, support phase. Along with awareness and motivation, necessary support is provided to the entrepreneurs. ঠিক আছে? সাপোর্ট ফেজ। তো এগুলো অ্যাজ এ ট্রেনিং পার্ট আমি বললাম, বাট একটা বিজনেসেরও সেম ফেজেস আছে। ঠিক আছে? ইনিশিয়াল ফেজ, ডেভেলপমেন্ট ফেজ অ্যান্ড সাপোর্ট ফেজ। তো সেইভাবে তুমি ধরো একটা আইডিয়া, আজকে ধরো ওলার যে আইডিয়া, ইনিশিয়াল ফেজে কি আছে? দে আর রিসার্চিং যে কতজন মানুষ, কি কি রিসার্চ বা সার্ভে করলো যে কতজন মানুষ ট্যাক্সি চড়ে, ক্যাব, তারা ডেইলি ক্যাবে যাতায়াত কতজন করে। দেয়ার ওয়ার ইয়েলো ক্যাবস দ্যাট টাইম, তাই না? বাবাই মুন্ডা, বাবাই এতক্ষণে এলে ক্লাসে? যাই হোক, তো প্রথমে সার্ভে করতে হবে। কিভাবে? দেখো, সার্ভে করব যে কতজন ক্যাব চড়ে, কতজন রেগুলার বেসিসে ক্যাব চড়ে, তার মধ্যে কতজন কোন টাইমে চড়ছে, আমাদের বিজি শিডিউল কোন সময়টা, অফিস টাইমিং এ চলছে না রিল্যাক্সেশনে সানডে বেশি চলছে, কিভাবে, এগুলো ডিফারেন্ট সার্ভে অ্যান্ড রিসার্চ। ঠিক আছে? তারপর নেক্সট রিসার্চ কি করো? ডেভেলপমেন্টাল ফেজে হাউ উই ক্যান রিচ টু দ্য কমন পিপল, সেই বিজনেসটা নিয়ে ডেভেলপমেন্টাল ফেজ থাকছে কমন পিপলের কাছে। দেখবে তুমি যদি ওলার কোনোদিন রেজিস্ট্রেশন করতে যাও, মানে ভাবলে যে আমি দুটো গাড়ি কিনে আমি ওলার সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করে আমার দুটো ক্যাব চলবে, দেখবে তোমাকে ট্রেনিং দেবে যে কিভাবে এগোবে, কিভাবে তুমি ম্যানেজ করবে, কিভাবে ইউ আর গোয়িং টু ম্যানেজ দ্য অ্যাপস, হাউ ইউ আর গোয়িং টু ইউজ দ্য অ্যাপস, হোয়াট আর দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস ওলা ইজ হ্যাভিং টু গেট দ্য রেজিস্ট্রেশন ডান। ঠিক আছে? তো এই জায়গাগুলো থাকবে। ঠিক আছে? দোজ আর দ্য ডেভেলপমেন্টাল ফেজ। অ্যান্ড তারপরে যখন গাড়ি চলতে থাকলো, 1-2 মাস 3 মাস 6 মাস চললো, তার ততক্ষণ আমাদের ডেভেলপমেন্টাল ফেজ, আমাদের বিজনেসটা জানতে কাজে লাগবে। দেন দ্য সাপোর্ট ফেজ, আমাদের কি আর কাজ আছে? তখন আর কাজ নেই, জাস্ট বসে বসে টাকা গোনা। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি প্রবলেমস তো আসবেই, প্রবলেমস তো বিজনেসে আসবেই। ঠিক আছে? সবসময় আসে। তো সেগুলোকে একটু ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা, এটা আমাদের কাজ থাকবে সাপোর্ট ফেজে। আর কিভাবে নেক্সট ডেভেলপমেন্ট করব বা নেক্সট কি ভেঞ্চার, প্রফিটেবল ভেঞ্চারে আমি আসবো, সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করা বা সেগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা স্টাডি করা, বাট এগেইন নতুনভাবে ইনিশিয়াল ফেজ বা রিসার্চ শুরু করে দেওয়া। ঠিক আছে? তো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে, যে কোনো আইডিয়ার বা যে কোনো বিজনেসের এই জায়গাগুলো থাকে। আচ্ছা, তো এই দিয়ে আমাদের প্রথম সেকশনটা একটুখানি শেষ হলো, এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। তোমাদের কিছু কোশ্চেন আছে? কারণ আমাদের হাতে আর 2 মিনিট সময় আছে, তারপর তোমাদের আবার নেক্সট ক্লাস শুরু হবে। কোনো কোশ্চেন তোমাদের? এনি কোশ্চেন? No, sir. ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা নেক্সট, তোমাদের দেখো HRM এর ক্লাস 1 PM থেকে থাকে। আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু জয়েন, কারণ ওখানে 4-5 জনের বেশি কেউ ক্লাস করে না। ঠিক আছে? তবু এখানেও খুব একটা বেশি নেই, এখন 12 জন আছো। এখানেও খুব একটা বেশি নয়, বাট স্টিল ডু, আই উইল এক্সপেক্ট কি ওখানেও অ্যাটলিস্ট এই অ্যাটেন্ডেন্সটা মেনটেন করবে HRM এ। কারণ এই লার্নিং ইন টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং বা ইউজ অফ টেকনোলজি ইন ট্রেনিং, এইগুলো ওখানে করাচ্ছি। তো দোজ আর অলসো নিডেড, যেগুলো আমাদের রিয়েল লাইফে এই মুহূর্তে আমরা ইউজ করছি, রেগুলারলি ইউজ করছি, সেগুলোর ব্যাপারেও জানা উচিত বা সেগুলোর প্রসেসগুলো। আচ্ছা, ব্যাড বয় কে? নামটা কি তোমার? ব্যাড বয়? ব্যাড বয় কি নাম তোমার?
ঠিক আছে। তো তো আজকে তাহলে এখানেই এন্ড করছি। তোমাদের কোনো কোশ্চেন নেই তো? নো স্যার। তোমার নামটা কি? ব্যাড বয়ের নামটা কি? শাকালাকা বুম বুম শোনাচ্ছ যে গানটা, নেমটা তো বলবে। বলবে না? আচ্ছা ঠিক আছে। मानना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना बिजली जैसे আচ্ছা, যাই হোক, তো ব্যাড বয়ের ব্যাপারে তোমাদের ম্যাডামের সঙ্গে আমি একটু কথা বলে নেবো, কারণ ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে, তোমরা হয়তো জানো না। ঠিক আছে? তো অসুবিধা হবে না ব্যাড বয়কে ধরাটা। হ্যাঁ, যাই হোক, 3 বার গান শোনালো, ভালো লাগলো, অনেকদিন পর গান টান শুনলাম। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে মিট করবো। HRM এ স্যাটারডে 1 ওকে PM। স্যার। ওকে Okay. ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।